حمزہ قاف زبر آقو، حمزہ قاف زبر اک نہیں، آقو آقو، کیونکہ قاف ساکن ہے، جب قاف ساکن ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ والاق را زبر را، اب را کے اوپر زبر ہے، را پر ہو کر پڑھا جائے گا، موٹا ہو کر پڑھا جائے گا۔ والاقرا بایا زیر بی، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، یا مد ہوگا اس لیے یہاں پر کھنچ کر پڑھا جائے گا۔ والاقربی نون زبرنا، والاقربین۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا را باریک اور موٹا ہو کر کے کب پڑھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں، یعنی سن لیٹر اور مون لیٹر کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15، حروف قمری حروف شمسی۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ حروف قمری 14 ہیں، با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ آپ ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اب یہاں پر سمجھتے ہیں، یہاں کہہ رہے نا الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا۔ دیکھیے قاف کیا ہے، یہ حروف قمری ہے، یہاں سے آیا ہے یہ، تو اوپر کہہ رہے ہیں الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو قاف حروف قمری ہے، اور حروف قمری کے شروع میں الف اور لام آ رہے ہیں نا، یہاں پر یہ الف آ رہا اور لام آ رہا ہے، تو صرف یہاں پر لام پڑھا جائے گا، کیونکہ قاف جو ہے حروف قمری ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر۔ اب دوسری مثال یہاں پہ دیکھتے ہیں، دیکھیے یا ہے، یہ حروف قمری ہے، اور اوپر ہم نے پڑھا ہے حروف قمری کے شروع میں، یا حروف قمری ہے، اس کے شروع میں الف اور لام جب آتے ہیں صرف لام پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، تو یہاں پر یہ واو اس لام میں ملے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس مثال کو دیکھتے ہیں، یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، یہ دیکھیے حروف قمری میں سے آیا ہے حمزہ، اور اس کے شروع میں لام ہے اور الف ہے، تو یہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھا جائے گا، واو لام میں مل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی مثال ہے، قاف حروف قمری ہے، یہاں سے آیا، اور اس کے شروع میں لام ہے اور الف ہے، تو میم قائم میں ملے گا ڈائریکٹ، لام میں مل جائے گا، الف یہاں پر پڑھا نہیں جائے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمسی۔ حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اب حروف شمسی کو جانتے ہیں، دیکھیں اوپر ہم نے پڑھا ہے الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو، شین جو ہے کیا ہے، یہ حروف شمسی ہے، یہاں سے آیا ہے، اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملائیں گے۔ یہاں پر یہ شین جو ہے حروف شمسی ہے، یہاں سے آیا ہے۔ اب اوپر ہم نے پڑھا ہے الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملائیں گے، تو زال قائم میں ملے گا شین میں، بعد والا حرف شین ہے نا الف لام سے، تو یہ زال شین میں مل جائے گا۔ اب یہاں پر آ جائیے، نون کہاں سے آیا ہے، یہاں سے آیا ہے حروف شمسی میں سے، اور حروف شمسی کے شروع میں الف اور لام ہے، اوپر ہم نے پڑھا ہے، تو اب یہ نون جو ہے بعد والا حرف کون سا ہے، الف لام سے بعد میں یہ الف ہے، یہ لام ہے، اس سے بعد میں نون ہے، اب یہ نون اس والے نون میں مل جائے گا۔ اب اگلی مثال کو دیکھتے ہیں، را کہاں سے آیا ہے، حروف شمسی میں سے آیا ہے، اور حروف شمسی کے شروع میں جب الف اور لام آتے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، اب یہ لام جو ہے اس والے را میں مل جائے گا، بس اتنی سی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ اب ہم ان کو روانگی سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہم ان کو ملانا سیکھیں گے، ایک ایک حرف کو ملا کر کیسے پڑھتے ہیں۔ والقمری، والیتاما، قاف حروف قمری ہے، اب یہاں پر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ والیتاما میں بھی یا حروف قمری ہے، یہاں پر الف نہیں پڑھا جائے گا، واو لام میں ملے گا۔ والاقربین، حمزہ حروف قمری ہے، اب یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا، واو لام میں ڈائریکٹ مل جائے گا۔ مل قارعۃ،
देखिए क़ाफ़ क्या है, हुरूफ़ क़मरी है, और हुरूफ़ क़मरी के शुरू में अलिफ और लाम जो आते हैं, अलिफ नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ लाम पढ़ा जाता है। अब ये मीम जो है इस वाले लाम में मिल जाएगी। हुमुल मुफ़लिहूना, हूना, हा को बिल्कुल साफ निकालना है। कहाँ से निकलता है ये? जब हम खाना खाते हैं तो खाने में कभी कभी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं, तो एक आवाज़ आती है हलक से, वहाँ से ही ये हा निकलेगा। इज़ा शम्सु, देखिए शीन क्या है, हुरूफ़ शम्सी, यहाँ से आया है ये। अब हुरूफ़ शम्सी के शुरू में अलिफ और लाम जब आते हैं, उन दोनों को नहीं पढ़ते हैं, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाद वाले हर्फ को पढ़ते हैं। तो ये ज़ाल के बाद में अलिफ और लाम है, तो ज़ाल इस सीन में मिलेगा। कानन नासु, नून क्या है, हुरूफ़ शम्सी है, और इसके शुरू में अलिफ और लाम है, दोनों नहीं पढ़े जाएंगे, ये नून इस नून में मिल जाएगा। यक़ूलुर रसूलु अक़ीमुस्सलाता, अब मीम यहाँ पर स्वाद में मिलेगा, क्योंकि स्वाद जो है हुरूफ़ शम्सी है और इसके शुरू में अलिफ और लाम लिखे होंगे लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे। चलिए अब हम इनकी हिज्जे करते हैं। वाव लाम ज़बर वल, क़ाफ ज़बर क़ा, वल क़ा मीम ज़बर मा, वल क़मा रा ज़िर्री, वल क़मरी। अब बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं वल कमरी, छोटे काफ से, गलत है, वल क़मरी। क़ाफ कहाँ से निकलता है? ज़बान की जो हमारी जड़ होती है उसके ऊपर एक गोश्त का टुकड़ा लटका हुआ है, ज़बान की जड़ को वहाँ लगाओ, क़ाफ निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाव लाम ज़बर वल, या ज़बर या, वल या, ता खड़ा ज़बर ता, वल यता, मीम खड़ा ज़बर मा, वल यतामा। वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा क़ाफ ज़बर आक़, हमज़ा क़ाफ ज़बर अक नहीं, आक़, आक़, क्योंकि क़ाफ साकिन है, जब क़ाफ साकिन होता है तो क़लक़ला होता है। वल आक़ रा ज़बर रा, अब रा के ऊपर ज़बर है, रा पुर होकर पढ़ा जाएगा, मोटा होकर पढ़ा जाएगा। वल अक़रा, बाया ज़ेर बी, या साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर है, या मद्द होगा, इसलिए यहाँ पर खिंचकर पढ़ा जाएगा। वल अक़रबी, नून ज़बन्ना, वल अक़रबीना। मीम लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, देखिए क़ाफ जहाँ भी आएगा हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा, और क़ाफ के साथ अलिफ भी मोटा पढ़ा जाता है। मल क़ा रा ज़िर्री, मल क़ारी आइन ज़बर आ, मल क़ारिआ ता पेश तू, मल क़ारिअतु हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम फा पेश मुफ, लाम ज़िल्ली मुफली, हा वाव पेश हु, मुफलिहु, नून ज़बन्ना, मुफलिहूना। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल शीन ज़बर रश, देखिए ज़ाल बारीक करके निकालना है इसे। कहाँ से निकलता है? ज़बान की जो नोक है उसको ऊपर वाले जो हमारे दो दांत है सामने वाले, ज़बान की नोक को उनके नीचे लगाओ तो ज़ाल निकल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इज़ा शिन मीम ज़बर शम, इज़ा शम सिन पे सु, इज़ा शम्सु, काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ से पहले काफ के ऊपर ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्द होगा, यानी अलिफ खिंचकर पढ़ा जाएगा। नून, नून ज़बर नन, अब ये नून इस नून में मिला, क्यों मिला? क्योंकि ये वाला जो नून है ये हुरूफ़ शम्सी है, और हुरूफ़ शम्सी के शुरू में अलिफ और लाम आ रहे हैं, ये वाला अलिफ आया और ये वाला लाम आया, तो अब ये नून इस नून में मिल जाएगा। नून अलिफ ज़बर ना, कानन ना, सीन पे सु, कानन नासु। आप ये सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर अजीब तरीके से पढ़ा, कैसे पढ़ा? का नन नन, क्यों पढ़ा ऐसे मैंने? क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है, जब नून के ऊपर तशदीद आ जाती है तो गुन्ने के साथ में पढ़ा जाता है, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, वाव साकिन से पहले क़ाफ के ऊपर पेश है, इसलिए यहाँ पर वाव मद्द होगा, यानी वाव खिंचेगा। या क़ू, लाम रा पेश लुर, या क़ू लुर, अलिफ और लाम नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि रा हुरूफ़ शम्सी है। रा ज़बर रा, सिन वाव पे सू, रसू, लाम पेश लू, रसूलू। हमज़ा ज़बर आ, क़ाफ या ज़ेर क़ी, या साकिन से पहले क़ाफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए यहाँ पर या मद्द होगा, यानी या खिंचेगा। आक़ी, मीम स्वाद पे मुस, आक़ीमुस, स्वाद व सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला ता ज़बता, सलाता। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह आपकी पूरी मदद की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।